गुड मॉर्निंग सांग माने जय जगन्नाथ मु बेबी स्वागत जनाऊँ मो ब्लॉग चैनल को तो सांग माने आपण समस्त को स्वागत तो सकाळ बासी काम सरी गाधुआ पाधुआ सारी सब काम सारी एबे मु नहीं पळै आछि नाले चा मु कहली चा पीबी आ ता सहित आपण सहित टिके कथा हिजु देखा जाउनी ढळि जीवन ले याडे टिके ठंडा हो मोर चा ठंडा हैला पर ही जाई मु पिए आ भाई खाई से पळैलेनी तांके साग भाजिली कलरा भेंडी भाजिली से खाइले भात भात खाई से तांकर पळैचंती राम पाई पाउ रुटी सेकिकी टोस्ट करके ताकू देइथली टिफिन से सी स्कूल ने कि बापा दे देइचंती सी तार खाई राज तार पाठ पढ़ाई जाइए बो गाधौचंती तो मत चा पीवा इच्छा है तो मुझे चा नहीं पलि आसली कारण आज भाई सहित मुझे चा पीनी सका चाह अभ्यास छाड़ी आज दिन खाली पीबी काल पीबी तो अभ्यास ना मोर कि मुझे थंडा कर सारी आज्ञा हाउ हाउ लाइन आसला करेन्ट ना फैन हाँ लगो सांगे सांगे करेन्ट ना नाला तो पर्यंत एलु आसला तो डबुल से कथा कहूँ दीदी करेन्ट आसला तू पानी लगे तो कही तो करेन्ट आसला देखिए कहू तो से देखिए गलानी आज मोटर लगेबी आड़ वाशिंग मेसीन गोछाई लुगाटा सफा है अंधार करके वर्षा आसी तो चलतु आज दिन टी आरंभ करचे केमती कौन कटुचे कौन ना भाई की कहे चिकेन आने तो कौन करूँ मुझे जानी राम जीती कर चिकेन खाइब भाई कहूँ चिकेन आउ घर को आसबनी तो दुईटा भितर कौन बापा पुओ भितर फाइनाल हम मुझे जानी तो जब आने रांधि ना आउ कौन देखी करी तो केमती कौन दिन टी कटुचे आपन को सब अपडेट देवी तो चलतु आज सुंदर दिन टी आरंभ करवा आकाश को देखो केते मेघ मेघ उठे रखी मझे मझे टिके खरा करू छाई या पर खरा आसूँ पुणी छाई हो खरा आस बिलुआ ना बाहा हो तो छुआ बेलर ढेगटा मन पड़गला से कहीदेली आउ छुआ बेले एमती कथा होना टिके खरा है आसिक पुणी जाकि पुणी छाई आसे जो तो सांग मान भितर से विचारटा पड़े तो खरा छाई चली तो मुझे सुखे देकी पलि आसला लुगापटा कारण मुझे उपरक नहीं आज पलि आसली कहली ना जल्दी सुखीज आ तो देखो मूर्सा चारे पकई डोर 2 3 4 5 कबाट आज गोटे गोटे ए छोटिया तो पुआ ठाकुर घर हाँ किचेन कि ठाकुर घर हो चलती डोर किचेन रूम चली आपंकर गफुड़ी आ कम सांग माने सेठी तो सुखाई गला लुगापटा एठी जूता गुड़ाक ये सुखई अगणार मुझे साइड नेबिनी खरा भी आसला टिके टाइम आसी बाजला 9:30 तो चलिली भात बसैबी आग तापर चिकेन पे भाई फोन करते बसिकी पवन खाई बढ़िया ठंडा पवन पूरा बाडौची जोरिया तो भाई की फोन करते भाई कहले हाँ चिकेन नहीं जावा से तो खाइब खाइब हो चिकेन बापा पुओ दी जन जाकर चली तो भाई जो कहले मुझे हाँ हौ ताल चिकेन आनी दियो रोसई करी डबुल जीव कम सारिकी चिकेन आनीदेव बोल तू आने व्यस्त हो ना मु मसला फसला जोगाड़े तो मुझे जाऊँ सांग मैंने भातटा बसईदेवी तापर मसला हरिका जोगाड़ी रोसईटा आरंभ करवा आज मो सान पुओ झोलटा हम आउ तो झोलटा नकले तमें हेनी तो शाग भाजी थी सका अच्छी बापा बो आम 3 जन जाक अलग खाइबू तो देखा कौन करिया बनैया कलरा टी अच्छी मोर भारी प्रिय कलरा भजा टी भाजीदेवी आउ कौन करी देखी बो आसतु जहाँ कहे से करदेवी तो देखा कौन हो देखो सांगे ये आलू फुटा रेडी बैगण पकईकी बनई शाग भजा आ सहित कलरा भजा ये आइटम खाଇବା आइटम हो गला बापा बाढ़ी बापा आसले खाइबे आउ चिकेन टी भल भाव में मसला देकी कषा चली एबे जस्ट पकईली कषा आरंभ कली झोल हम तो आज रोसई चलती मोर ये भाया गरम होहतुनि अरे यहाँ केमती कट हाँ कटिला गोटे मेसेजटे ऊपर थी मोबाइल तो खाली सफा कर मो बेल जाऊँ कौन कर माने सांघातिक ठंडा आज विरक्तिया है चिकेन तरकारीटा कर चिड़ी लगुच एत गरम को बापा बस खाऊँ जोड़ा कषा आड़े भल लगे पानी भी कम देना
ପାଣି ବି କମ୍ ଦେଇଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଝୋଳ ମରିଗଲେ ଯେଉଁ ଇଏ କରିଦେଲେ ଗଲା ଆଉ। ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ସିଝିଗଲେ ଆଉ। ତୁ ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଘରକୁ, କାରଣ ଘରେ ଅଛି ମୋର ପ୍ରବଳ କାମ। ରାଜନୀକଳ ଗାଧଉଛି, ଏ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ପୋଛା ହେଉଛି। ଗୋଟେ କ'ଣ କେତେ କାମ କରିବୁ, ସବୁ କାମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଉନି ଜମାରୁ। ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କାମ ଦେଖିବୁ, ଏତିକି ମାଲୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ଲୁଗାପଟା ଟପ୍ ଦେଖିବେ, ଲୁଗାପଟା ଏତେ କଥା। ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବି, ଆଇରନ୍ କରିବି ବୋଲି କହୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେରିକା ହେଲା ବୋଲି ଆଇରନ୍ କଲିନି। ଯଦି ଉପରଓଳିକି ମୋତେ ଜମାରୁ ବି ସମୟ ହେଉନି, ଉପରଓଳିକି ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବୁଛି କରିଦେବି ଆଇରନ୍, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଉପରଓଳି ଏଡ଼ିଟିଂ କାମ ରହୁଛି, ପୋଷ୍ଟ କାମ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି, ଜମାରୁ ବି କରିହେଉନି। କ'ଣ କରିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ ଦେଉନି। ତ କେତେକ ଯାକ ମେଞ୍ଚାଇ ହେବ ପଡ଼ିଛି କିନା ଆଇରନ୍ କରିବି ଭାବୁଛି, କେଉଁଠି ସମୟ କାଢ଼ିବି। ତ କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବା, କାଲି ସକାଳେ କ'ଣ ହାଲକା ଫୁଲକା ରୋଷେଇ କରିକି ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା କରିଦେବି, ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ କରିଦେବି ଦେଖିବି, ଗୋଟେ ଠା କରିଦେଇକି କାଲି ସକାଳେ ତାକୁ ଆଇରନ୍ କରିବି ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛି। ପ୍ଲାନିଂରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି କହି ହେଉନି। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ଯେମିତି ତ ଏଇ ଖାଇଲ ପିଇଲ ଏଇଆ ତ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ତ ଯାଉନି, ଡେଲି ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍ ମାନେ ଘରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ଯେତିକି ହେଇପାରୁଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା କରିବା କଥା ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନ ଲାଗିଲେ ଦେଖିବେନି, ଭଲ କାମ ଶେଷ। କିଏ ଡେଲି ସତ କଥା ତ, ତୁ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି। କୋଉ ସତ କହିଦେଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ସାରା ଜଞ୍ଜାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ମଣିଷ ଜୀବନ, ବହୁତ ଟେନସନ୍, ବହୁତ। ଆଜି 7ଟା ଗାମୁଛା ଆମର ସଫା ହେଇଛି, ମାନେ ଆହୁରି 4ଟା ଅଛି। 11ଟା ନା 12ଟା ଗାମୁଛା ଆମ ଘରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ 11ଟା 12ଟା ଗାମୁଛା। କେବେ ବି 12ଟାରୁ କମିଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଯୋଉଟା କାଢ଼ି ଦେଇଥିବି। ଭାଇ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ କାଳି କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଲେ କରୁଥାନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁନ ଏତକ ଚଉଥିଲିଣି ହେଲା, 3-4ଟା ଚଉଥିଲିଣି। ଏଇଠି ଚଉଥୁଛି ଦେଖୁନ, 5, 7ଟା ଗାମୁଛା ସଫା ହେଇଛି। ମୋତେ ସେ କିନ୍ତୁ ଗାମୁଛାରାକ ସଣମଣ କରିକି ପକେଇବେ, ଆଣିକି ଜଣେ ପିନ୍ଧିକି ଆଉ ଜଣେ ନେଇକି ଯିବ, ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ନୁହେଁ। ଯିଏ ଜଣେ ଧର ପୋଛେଇକି ଆସ, ତାକୁ ପକା ସଫା। ହଁ ମେସିନରେ କରିଦେଉଛୁ ତ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ତୁ ହାତରେ କରୁଥିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଯାଆନ୍ତା। ହାତରେ କଲାବେଳେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କରେ, ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ କିଣା ହେଇନଥିଲା, ପାଣି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମେସିନରେ ମୋତେ ସଫା। ମୂଳ କଥା ହେଲା ମେସିନ୍, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଆପଣ ନ ଆପଣେଇବେ ତାହେଲେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କିଣିକି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ପ୍ରଥମରୁ ଆସିନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ଟା କିଣା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କେତେଦିନ କଲି, ତାପରେ ମୋ ମନ ବୁଝିଲାନି, ମୋତେ ତାର ସଫା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମେସିନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ସଫା କରିଦେବ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟିଟା ଥିଲା ସେଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗଲା। ତାପରେ ମେସିନ୍ କିଣିକି କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା, କେବଳ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପଡ଼ୁଥିଲା, କମଳ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଜିନିଷ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସବୁ ମୁଁ ହାତରେ କରୁଥିଲି, ହାତରେ ଟପ୍ ସକାଳୁ କାଚିବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା ପୁଣି ହେଇ 7-8ଟା ଗାମୁଛା। ଇଏ ଏବେର ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକୃତି, ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି, ଏଇଟା ଆଗ ପୁରୁଣା ପ୍ରକୃତି, ଏବେର ନୁହଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ବି 7ଟା 8ଟା 6ଟା 5ଟା ଗାମୁଛା ଏମିତି ସଫା ହେବ ହେଲା। ଆଉ ମୂଷା ସାର୍ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାମରେ ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସଫା, ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଫ ନମରା ହେଲା ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେ ଡେଲି ମାନେ ବେଶୀ ସର୍ଫ ମୁଁ ପକାଏନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଲୁଗା ଯେମିତି କପଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କି ପିନ୍ଧିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ମୁଣ୍ଡେଇ ହେବ, ସେମିତି ଏତେ ସର୍ଫ ପକାଏନି। ମୁଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ସର୍ଫ ପକାଏ। ତ ତାପରେ ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ମୁଁ ଶିଖିଲି, ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଶିଖିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମେସିନ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାମ କ'ଣ। ତ କେବଳ ହେଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଝାଳ ହେଇଥିବ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାନେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଧୋଇବ, ସଫା କରିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମେସିନ୍ର କାମ। ଦାଗ ଛଡ଼େଇବା ତ ଟୋଟାଲ୍ ବି ନୁହଁ। ଯିଏ ଭାବିବେ ଦାଗ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଆମେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଆଣୁଛୁ, ଜମାରୁ ବି ସେ ଛଡ଼େଇବନି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭାଇଙ୍କ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଗଞ୍ଜି, ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା କେବେ ବି ଆମର ମେସିନ୍ରେ ପଡ଼େନି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାତରେ କଚା ହୁଏ। କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଲି ପିନ୍ଧା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ଧୁଆ ହେବା କଥା, ସେଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରସ୍ ମରା ହେବନି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ କେବଳ ମେସିନ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି।
ଆଉ ବାକି ବେଡସିଟ୍ ଆଉ କମଳ ଫମଳ ପାଇଁ ତ ମେସିନ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ସେ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଯାଏ ଶୁଖିବନି। କିଏ ହେ ପ୍ରହସନ କରିବ? କିଏ ବଡ଼ ଗାଧଉଛି? ତ ବାପା ଖାଇକି ଆସି ସାରିଲେଣି, ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆହାରି। ଆମେ ଏଲୁ ଖାଇବୁନି ମ, ହେଲୁ ଭୋକ ହେଇନି। ବୋଉ ମାନେ ମନା କରିବେ, ବୋଉ ହେଲୁ ଖାଇବେନି ଏତିକି ବେଳୁ। ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ବୋଉଙ୍କର ଖାଇବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ 7ଟା ଗାମୁଛା ଗଣିଲେ ନା ଗଣିଲେନି? ଗଣି ନଥିବେ, ମୋ କଥାରେ ତ ଭୋଳ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣନ୍ତୁ 7ଟା। ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଗଣିଦେବେ ହେଲା। ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଶୁଖେଇଲା ବେଳେ କାରଣ ଗଣିକି ଆସିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ହେଇକି କହିଦେଲି 7ଟା ବୋଲି। କାରଣ ମୁଁ ଶୁଖେଇଲା ବେଳେ ଗଣିଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପବନ ଆଜି ଜୋରିଆ ଛାତ ଉପରେ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ବୁଡ଼ିକି କାଳେ ଫୋପାଡ଼ ଦେବ ପଡ଼େ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗଣି ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। ତ ପୁଅକୁ ବି କହିକି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ରାଜା ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଗଣିବୁ 7ଟା ଗାମୁଛା। ତ ସେ ଗଣିକି ବି ଆଣିଥିଲା। କ'ଣ ଆଣିକି ପଳେଇ ଆସିକି ଜଣେ ଅଧା ଖଣ୍ଡେ ଏରା ଶୁଖିନି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଚିକେନ ଝୋଳ? ହାଁ ଏଇ ଝୋଳ କମ୍ ହେଇଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଝୋଳ ପୁରା କମ୍ କରିଛି, ଆଉ ଝୋଳ ମାଗିବନି। ଯାହାକୁ ଦେଇକି ଯେତିକି ଦିଆହେଇଛି ସେତିକି। ତୁ ସରସରା କରିକି ଖାଇବୁ, ଆଉ ପାଇବନି, ମୋତେ କହିବୁନି କିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚକଡ଼େ, ଆଉ ଗୋଟେ ନେ। ଭଲ ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ହଁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଖାଇବା। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବି, ଭାତ ଦେଇସାରିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ବଢ଼ା ବଢ଼ି କରୁଛି ଯେ ଟିକେ ଗଲେ ଖାଇବି। ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କଲରା ଭଜା ଆଉ ଶାଗ ଭଜାକୁ ପଖାଳ ଭାତ ହେଇଗଲେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଭଲ କାହିଁ ଲାଗିବନି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲି ଆଳୁ ଫୁଟା, କଲରା ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା। ତ ଏବେ ଖାଇଦେବା, କାରଣ ଭୋକ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ଟାଇମ୍ 2ଟା ରୁହନ୍ତୁ କହୁଛି, 2:09 ସମାନ 2:09 ହେଇଛି। ତ ମୋତେ ଭୋକ ଜୋରିଆ, ଆଉ ବସି ହେବନି। କାରଣ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଅନେଇକି ଥିଲି। ବୋଉ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଆସିଥିଲା ସକାଳେ, ଡବୁଲ ଆଣିଥିଲା। ବରା ଚପ୍ ଟିକେ, ଗୁଲୁଗୁଲା ଚପ୍ଟେ, ବରାଟେ, ତ ଘୁଗୁନି ଏମିତି ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ରସୁଣକୁ ଟିକେ ନଚ ପକେଇକି ପକେଇଲେ ମୋ ହାତରେ ଜମା ଚକଡ଼ି ପାରୁନି ତାକୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉ ମଙ୍ଗିଲାନି ଖାଇବାକୁ। ନ ମଙ୍ଗିଲେ ମୋତେ କେହି ନ ଖାଇସାରିଲା ଯାକ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ କହିଲି ଖାଇବୁ ଟିକେ ଗଡ଼ିବୁ, ନ ଖାଇସାରିଥିବେ ବସିକି ଖାଇବୁ। ମୋତେ ଯାଉଥିବୁ କାମ କରୁଥିବୁ, ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ପିଇ ସାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ଯୋଡ଼ିଏ ଖାଇବୁ ସଇଲା। ତ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଭାତ ଆଉ ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇକି ଏଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଖାଇବି, ତମେ ସବୁ ଖା ଏଇଠିକିନା। କାରଣ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେମାନେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତଳେ ତ ଖାଇବି, ଏଠି କାହିଁ ନ ଖାଇବି। ହଉ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଖାଇଲି ଟେଷ୍ଟି ପଖାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାର କେମିତି ପଡ଼ିଛି ସବୁଆଡ଼, ଗଡ଼ି କେମିତି ସବୁ ପକେଇଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା, କାରଣ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା। ସକାଳେ ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି, ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ଶୋଇନଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ମୁଁ ଶୋଇନଥିଲି। ମୁଁ ଶୋଇଲି କେତେଟାରେ, 5ଟାରୁ 5:30 ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏତିକି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇନି, କାରଣ ମୋତେ ବେଶୀ ବି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଦ ବି ହେଉନି। ମାନେ ବେଳେବେଳେ ହେଉଛି ଜୋରିଆ ନିଦ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ହେଉନି। ପରଦିନ 2 ଯାକ ଶୋଇଥିଲି। ତ କାଲି ଆଜି ମୋତେ କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଶୋଇବାକୁ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ମୋ ଖାତା, ମୋରି ଡାଏରୀ, ମୁଁ ସବୁ ଲେଖା ଲେଖି ସବୁ କରେ। ତ ତାକୁ ରଖିବା। କ'ଣ ଏମିତି ବୁଲୁଛ ଖାଲି? ଏ ଗିନାଟା ଆଣିଲ, ଗିନାଟା ଆଣ, ନେଇଯା କିଚେନ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଶୁଖିନଥିଲା ବା, ବାଇରେ ଶୁଖା ହେଇଥିଲା ତ, ଏ ନେଇକି ଯା ଏରା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରିଙ୍କି ପଠେଇଛି ଆମର ବିରିୟାନୀ। ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେନ୍ରେ ହବ ପଠେଇଛି। ତ ତାକୁ ଗରମ କରିବୁ, ଖାଇବୁ ମା ପିଲା। ପାଇବ ନ ପାଇବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇଦେବୁ। ଖାଇଦେଲେ କାଲି ପୁଣି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ଭାରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବି ଆଉ କହୁନ? କିଛି ନା, ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲାଣି ସଉଦା ଆଣିବେ। ଚାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିରିୟାନୀ ଗରମ କରିବୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ କଲ୍ଟା ରିସିଭ୍ କଲି, କାରଣ ସେ ରାସନ ଆଣିବେ। ରାସନ କିଛି ବି ନଥିଲା, ମାନେ ଅଧା ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି। ବାପା ଟିକେ ପକୋଡ଼ି ଖାଇବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତ ବେସନ ଟିକେ ଲେଖିଥିଲି। ତ କାଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ମାନେ ସଉଦା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଉ ଆଣିପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ତ
ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଣିଲେ କାଲି ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପକୋଡ଼ି ଛାଣିବି କହିଛନ୍ତି, ପକୋଡ଼ି ଟିକେ ଖାଇବେ ବୋଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ମେହେନ୍ଦି ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରିଲ୍ ହେବାର ଅଛି। ତ ଇଏ ଅଧା ଛାଡ଼ିଛି। ମେହେନ୍ଦି ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଛାଡ଼େ ନା ମୋତେ ଜୋରରେ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗେ, ଚିଟା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବେଗି ସେ ଛାଡ଼ିବ। ମୁଁ ତାକୁ ଘଷିକି ହିଁ ଛଡ଼େଇ ଦିଏ। ତ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଆଉ ଟିକେ ବସିକି ଲଗେଇଥିଲେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା। ତରତର ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ସେମିତି ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି କି ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ରିଲ୍ ଆସୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବେ। ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ସେମ୍ ନା ଏଥିରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଥିରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ନା। ତ ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ କେବେ ବି ନିଏନି, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି। ତ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ନେବାକୁ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କେବେ ନେଇନୁ, ଅଭ୍ୟାସ ବି ନାହିଁ। ତ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଡି ନାଁ ବି କହିପାରୁନି। ଆପଣ ଆଇଡି ନାଁ ଏଇଥିରେ ଯାହା ନାଁ ଅଛି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ବାୟୋରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ଉପରକୁ ଯିବେ, ସେଇଠି ଲିଙ୍କ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରିଲ୍ ଏବେ କରୁଛି, ସବୁ ମିକ୍ସ ଚାଲିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଥିରେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ରିଲ୍ସ ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି କାମ। ତ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। କାଲି ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା।